میرا پیارا نبی کتنا پیارا نبی، ساری دنیا کا ہے وہ دلارا نبی، امتی امتی۔ اور سخت کر دیا ابوبکر نے، صاحب تم اس کو نہیں جانتے ہو، ہم عاشقوں کے سردار ہیں، ہم اہل محبت کے سردار ہیں، تم اس کو نہیں جانتے ہو۔ اور انگوٹھا سخت کر دیا۔ اب سانپ نے جھلجھلا کر کے کاٹنا شروع کیا۔ جب کاٹا تو سرکار صدیق اکبر کی جانگ پر سر مبارک رکھ کے آرام کر رہے تھے اس غار میں۔ آنسو گرا سرکار کے رخسار پہ گرا، آنکھیں کھولی سرکار نے، وہ کیا ہوا حضور؟ سانپ نے کاٹ لیا ہے۔ سرکار نے اپنا لعاب نکالا اور کانٹے کی جگہ پر لگا دیا۔ کہتے ہیں ابوبکر کہ جب سرکار نے اپنا لعاب لگا دیا تو مجھ کو محسوس ہی نہیں ہوا کہ کبھی مجھ کو کوئی چیز کاٹی تھی۔ میں شفا یاب ہو گیا۔ سننا جیسا غور کرنا، مولانا جمال صاحب جی لگائیے گا، علماء کرام۔ اچھا بھائی، اس غار میں حضور اور ابوبکر کتنے دن تک ٹھہرے؟ 3 دن 3 رات۔ کتنے دن تک بولو بھائی؟ 3 دن 3 رات۔ اچھا بھائی، 3 دن 3 رات ابوبکر حضور کے ساتھ رہے اس غار میں۔ اب سنو، تل جانتے ہیں نا جس کی ریوڑی بنتی ہے، تلکٹ تیار ہوتا ہے، جو انارسا میں پڑتا ہے تل۔ آپ ایک پاؤ تل کو سوتی کپڑے میں آپ اس کی پوٹلی بنا لیجئے، گلاب کے پھولوں کی ٹوکری میں 1 رات کے لیے اس کو چھوڑ دیجئے، اس پوٹلی کو۔ صبح میں جب آپ کھولیں گے تو وہ تل گلاب کی طرح مہکے گا، گلاب کا رنگ آ جائے گا، گلاب کی طرح مہکے گا۔ اب آپ اندازہ کرو کہ 1 رات کے لیے تل کو گلاب کی ٹوکری میں رکھ دیجئے تو گلاب کا رنگ آ جائے، اس کی خوشبو آ جائے، اس کی مہک آ جائے۔ اور ابوبکر 3 دن 3 رات نبی کے ساتھ رہے۔ 3 دن 3 رات میں نبی کے جسم منور سے نور اٹھ کر چھلک کر ابوبکر کے جسم پر ایسا چھایا کہ جب دونوں ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئے تو لوگ پہچاننے سے رہ گئے کہ نبی کون ہے، ابوبکر کون ہے، نبی کون ہے۔ لوگ دھوکہ کھا گئے اور لوگ ابوبکر کو نبی سمجھ کر کے بڑھ کے مصافحہ کرتے، دست بوسی کرتے، قلم بوسی کرتے۔ ابوبکر سمجھ گئے، بھانپ گئے، ہے یہ لوگ سمجھ نہیں رہے ہیں کہ نبی کون ہے، ابوبکر کون ہے، مجھ کو نبی کی جگہ پر سمجھ رہے ہیں۔ ابوبکر نے اپنے کندھے سے چادر اتاری اور نبی کے سر پر تانا، اعلان کیا، اے لوگو سن، دھوکے نہ کھاؤ، سن لو، نور یہ ہے اور جلوہ میں ہوں، حسن یہ ہے، آئینہ میں ہوں، اصل یہ ہے، عکس میں ہوں، آقا یہ ہے، غلام میں ہوں۔ یا رسول اللہ، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے، راہ خدا، وہ کیا پہن سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، معلوم صاحب قبلہ زندہ باد، اہل سنت زندہ باد، اعلی حضرت زندہ باد۔ اللہ سبحان اللہ۔ میرے بھائی توجہ بھائی، سکی کچھ دیر سنو گے، بولو بولو۔ ہاں کھڑے ہو کے بول دیا جائے، آپ کھڑے اچھا کھڑے ہو کے بول دیں گے، مجھے بولنے دیجیے، بول دوں گا، آپ کی بات رکھوں گا۔ جو علماء یہاں کی خدمت کر رہے ہیں، یہ غوث پاک کی 11ویں شریف کر رہے ہیں، مبارک حسین صاحب سامنے میں کہہ رہا ہوں۔ جب پہلی مرتبہ میں گوا گیا تو یہ کاروبار سے پریشان تھے۔ ایک مزار شریف پر ہم لوگ حاضری کے لیے گئے تھے، یہ بھی تھے۔ انہوں نے مجھ سے کہا بھی کہ حضرت مجھ کو آپ اپنا طالب بنا لیجیے۔ میں نے کہ نہیں، جو تاج الشریعہ کا مرید ہے اس کو میں طالب بنا دوں، ایسا ممکن نہیں۔ ان کی مریدی رکھیے، قیامت میں بھی کام آئے گی۔ سبحان اللہ، مجھے طالب مت ہوئیے۔ دیکھا حضور، میں کاروبار سے بہت پریشان ہوں۔ اسی مزار پر نہ جانے کس دل سے دعا کیا، اسی دن سے ان کا مقدر چمکنے لگا۔ سبحان اللہ۔ آج یہ عالم ہے کہ گوا میں سب سے زیادہ سخی دل یہ کہلاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ نے بہت اٹھایا، بہت بلند کیا۔ آج یہ ان کے بھائی سب مل کر کے غوث اعظم کا یہ پروگرام کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آئیے ہم غوث اعظم کو بھی ہم سمجھاتے ہیں کہ دیکھیے، ایک کتاب ہے لمعات، یہ حضرت شیخ عبدالحق محدثی دہلوی کا ہے، جس کو وہابی لوگ کہتے ہیں کہ وہ میرے خاندان کے ہیں۔ رے بہودہ تمہارے خاندان کے ہیں، اپنے خاندان والوں کی بات مانو، لیکن نہیں تم کسی کے نہیں ہو۔ جب نبی ہی کے نہ ہو تو اپنے خاندان کے کیا ہو گیا؟
तो जरा सा जी लगाइए, तवज्जो दीजिए। तो वो किताब क्या है? हजरत मिर्ज़ा मजहर जाने जाना, ये एक बहुत बड़े नक्शबंदी बुजुर्ग गुजरे हैं दिल्ली में, उन्हीं के मलफूजात का ये मजमुआ है। काजी सनाउल्लाह पानीपती जिनकी किताब है तफसीर मजहरी, ये मजहरी उसी मजहर जाना की तरफ निस्बत है। वो कहा करते थे सनाउल्लाह मिर्ज़ा मजहर जाने जाना ये बहकिए वक्त हैं। बहकी एक मुहद्दिस का नाम है, ये अपने वक्त के बहकिए वक्त हैं। तो मिर्ज़ा मजहर जाना बयान करते हैं कि मैं दिल्ली की जामा मस्जिद के चबूतरे पर मैं और बहुत सालेहीन औलिया किराम मुराकबे में बैठे हुए थे। यकायक जितने औलिया किराम बैठे हुए थे सब निकले मस्जिद के बाहर। तो मैंने अर्ज किया कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं? उठ करके अचानक कहा कि हजरत अली आए हैं, मैं दीदार के लिए जा रहा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अली आए हैं, दीदार के लिए जा रहा हूँ। तो ये भी गए कि मैं भी चलूँ। तो क्या देखा? हजरत अली हैं और उनके हाथ में एक ऐसे शख्स का हाथ है, बगल में दबाए हुए हाथ, और वो मादरजाद हैं, नंगे हैं, बरहना है, और एक फटा चीटा गलीम कंबल घुटने तक ढका हुआ है, बाल बिखरा हुआ है। मौला अली से कहा और यह किराम ने, हुजूर जिनका हाथ आप पकड़े हैं ये कौन है? क्योंकि ये वो ऐसे करनी है। सुभान अल्लाह, वो ऐसे करनी है। मैंने इसका हाथ इसलिए मैंने पकड़ रखा है कि नबी का इतना बड़ा आशिक है कि छोड़ दूं क्योंकि जमीन में गुम हो जाए कि आसमान में गुम हो जाए, इसलिए अली ने पकड़ लिया है ताकि इसी दुनिया में रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अली ने पकड़ लिया है। लोगों ने कहा और ये किराम ने, हुजूर आप आए हैं कहाँ? कहा कि आज इस घर में मेरे बेटे अब्दुल कादिर की 11वीं हो रही है, हम उसी में शिरकत के लिए आए हैं। जब लोगों ने घर की तरफ निगाह किया तो नूर की बारिश हो रही है, नाथखानी हो रही है, गौसे आजम की मरकबत हो रही है। मियाँ ये गौसे आजम की 11वीं है जिसमें अली आ रहे हैं। आप बगदाद में गौसे आजम की मस्जिद में मुस्तफा आते थे, आते थे, नूर आते थे, फर्श वाले तेरी शौकत का वलू किया जाने खुशबू अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद, मुफ्ती अमानुल्लाह साहब किबला जिंदाबाद, जश्न गौसुल वरा जिंदाबाद। आप भी ऐसी मस्जिद करके देखिए गौसे पाक की। आज अगर आप फकीर हैं तो अगले साल अब क्या हो जाएंगे आप खुद फैसला करेंगे। गौसे आजम वो हैं। तो कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि हम गौसे आजम पर मेरे पास इतने मवाद हैं और इतने मज़ामीन हैं कि मैं सीरत पे बोलूँ तो उसी पे बोल दूँ, करामत पे बोलूँ तो उसी पे बोलूँ, इख्तियार पे बोलूँ तो उसी पे बोलूँ। लेकिन आप आइए मुझसे कुछ अच्छी बातें सुनिए। आप देखो भाई, गौसे आजम 470 हिजरी में जीलान में, उस पहले कहा जाता है गिलान, गिलान को अरबी में कहा जाता है जीलान, जीलान में पैदा हुए। और अवाइल उम्र ही में गौसे पाक के वालिद गिरामी हजरत अबू सालेह जंगी दोस्त का विसाल हो चुका। माँ ने परवरिश की जिम्मेदारी ली, नाना अब्दुल्ला सौमई ने परवरिश की जिम्मेदारी की। अभी कुछ देर सीरत पे बोल रहा हूँ जी, फिर हम तकीर करेंगे। फिर गौसे आजम जब चलने फिरने के की उम्र को पहुंचे तो माँ ने वही के मकतब में दाखिला करवा दिया। सुभान अल्लाह, वही के मकतब में दाखिला करवा दिया। गौर करेंगे आप। उसी मौके के बारे में एक पता गौसे आजम से पूछा किसी ने, हुजूर आप वली हैं, खुद आपको कैसे इल्म हुआ कि हम किस उम्र से वली हैं, कब से वली हैं? तो कहा गौसे आजम ने कि जब हम पढ़ने के लिए मकतब में जाते थे तो एक फरिश्ता आगे आगे दिगर लड़कों को कहता जाता था, रास्ता खोलो, वो वक्त का वली आ रहा है, सुभान अल्लाह, सुल्तान आ रहा है, सुभान रास्ता दो, अब्दुल कादिर आ रहे हैं, रास्ता दो, वलीउल्लाह आ रहा है, सुभान अल्लाह। तो उसी वक्त से मैं जान गया कि मैं अल्लाह का वली हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मैं अल्लाह का वली हूँ। सुभान अल्लाह। उसी उम्र में गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला को अल्लाह ने अपना इरफान अता कर दिया था।
کہ اس مکتب کے استاد نے مرغا دیا سب بچوں کو کہ لو ذبح کر کے لاؤ، ایسی جگہ پر ذبح کرو جہاں کوئی دیکھتا نہ ہو، تنہا اکیلے میں ذبح کر کے لاؤ مرغا کو، ایسی جگہ پر ذبح کرو جہاں کوئی دیکھے ہی نہیں۔ سب لڑکے گئے، کوئی مکان کے پیچھے، کوئی درخت کے آڑ میں، کوئی دیوار کے آڑ میں، سب نے ذبح کر کے لیا ہے۔ غوث اعظم زندہ مرغا لے کر واپس آئے۔ آپ نے کیوں نہیں ذبح کیا؟ کیونکہ آپ نے کہا تھا کہ وہاں ذبح کرو کہ جہاں کوئی دیکھے نہیں، میں جہاں گیا وہیں خدا دیکھ رہا، میں زندہ مرغا لے کر آیا ہوں۔ استاد نے سر پکڑ لیا، کبھی بچے ہو اور اللہ کو اتنا جانتے ہو، جوان ہو گئے تو تم اللہ کی علم میں تیرو گے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، غوث پاک کا دامن۔ سبحان ہے کہ نہیں؟ غوث اعظم فرماتے بھی ہیں کہ میں علم الہی میں گوتے لگاتا ہوں، سبحان اللہ، جو مجھ سے جو چاہے پوچھ لے، سبحان اللہ۔ تو اسی عمر میں غوث اعظم مکتب میں پڑھ رہے تھے، چھوٹی سی عمر میں ماں نے داخلہ کروایا تھا، اور جب عمر شریف 18 سال کو ہوئی، 18 سال کو پہنچی، تو آپ نے دیکھا، آپ جا رہے تھے، بچوں نے مکتب کا ایک واقعہ آپ سنا دیتا ہوں کہ مکتب میں جب پڑھنے کے لیے جا رہے تھے، جب واپس ہوئے تو محلے کے چھوٹے چھوٹے بچوں نے گھیر لیا کہ نہیں آپ کبھی کھیلتے نہیں میرے ساتھ، آئیے آج کھیلیے، ہم لوگ کا دل بہلائیے۔ غوث اعظم کھڑے ہو گئے، کہا کہ سنو میں دل بہلانے کا کام کر دوں، دل بہلاؤ گے؟ کہا کہ ہاں۔ تو سنو میں کہوں لا الہ لا الہ تو تم لوگ کہو الا اللہ۔ تو غوث اعظم نے فرمایا لا الہ، تمام بچوں نے کہا الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اس نعروں سے پورے جیلان کے در و دیوار جھوم گئے، وہاں کے بڑے بوڑھے سب حیرت میں پڑ گئے۔ غوث اعظم نے ایسا کھیل لوگوں کو دکھلایا، ایسے تماشے لوگوں کو دکھلایا، سبحان اللہ۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 18 سال کی جب عمر ہو گئی تو ماں سے عرض کیا، ایک مرتبہ جا رہے تھے کھیلنے کے لیے، لڑکے لوگ کہہ رہے چلیے کھیلنے کے لیے، میں نہیں جاؤں گا، کھڑے ہو گئے تو جیلان ہی سے دیکھا کہ حج کا موسم ہے، اب مینا میں تمام لوگ کھڑے ہیں، کوئی جانور ذبح کر رہے ہیں، کوئی شیطان کو کنکری مار رہے ہیں، حج کا اعمال بجا لا رہے ہیں۔ تو آپ دوڑ کر کے ماں سے آئے، عرض کیا امی جان میں چاہتا ہوں کہ علوم عالیہ پڑھنے کے لیے، زیادہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے میں بغداد جاؤں، یہاں سے ایک قافلہ جا رہا ہے، آپ اجازت دے دیجیے۔ کہا کہ ٹھیک ہے بیٹا، ماں عاقلہ تھی، فاضلہ تھی، ولیہ تھی، جاؤ بغداد پڑھو جا کر کے، قافلہ کے ساتھ چلے جاؤ۔ قافلہ کے ساتھ لگ گئے غوث اعظم۔ جب ہمدان ایک صوبہ ہے وہاں پہنچے، آگے بڑھے تو وہاں کے جنگل سے 60 ڈاکو نکلے، قافلے والوں کا سامان لوٹ پاٹ لیا، سامان چھین لیا۔ ایک ڈاکو نے غوث اعظم سے کہا اے بیٹا تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ کہ ہاں ہے۔ ماں نے چلتے وقت کہا تھا کہ بیٹا تمہارے باپ نے وراثت میں ترکہ میں 80 دینار چھوڑے ہیں، 40 دینار تم لے جاؤ، 40 دینار تمہارے بھائی کے لیے رہے گا۔ چھین دیا ماں نے بغل میں، چلے جاؤ۔ تو ڈاکو نے کہا، ایک ڈاکو نے تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ ماں نے یہ بھی کہا تھا چلتے وقت کہ بیٹا یاد رکھنا میں ایک ہی نصیحت کروں گی، تم جہاں چاہو پہنچ جاؤ گے مگر سچ کا دامن نہیں چھوڑو گے، سچ بولتے رہو گے تو جہاں چاہو گے پہنچ جاؤ گے، تمہاری حق ہے، سبحان اللہ، آسان ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، سچ کا دامن مت چھوڑنا۔ جب ڈاکو نے کہا تمہارے پاس کچھ ہے؟ ہاں ہے۔ بغل کے نیچے میری ماں نے 40 دینار سیل دیے ہیں۔ ڈاکو ہنس گیا، ہنس دیا، بھلا کوئی اپنے راز کو کھولتا ہے؟ انہوں نے کھول دیا۔ گیا اپنے ڈاکو کے سردار سے کہا کہ ایک بچہ ملا، کہا کہ تمہارے پاس کچھ ہے؟ کہ ہاں میرے بغل میں میری ماں نے 40 دینار سیل دیے ہیں، کہ بلا کے لے کر آؤ۔ لوگ لے گئے، چلو میرے سردار نے بلایا، کہا کہ کہاں ہے 40 دینار؟ آپ نے کرسی پیراہن اتار دیے۔ ڈاکو نے چیک کیا تو واقعی ایک بٹوا میں 40 دینار سیلا ہوا تھا۔ کہا کہ تم نے اپنے راز کو کیوں کھولا، معلوم عطا کو ظاہر کیوں کیا؟ کہ ماں نے وصیت کیا تھا، چلتے وقت کہا تھا کہ بیٹا سچ کا دامن نہ چھوڑ، سبحان اللہ، سچی بات بتلانا، سبحان اللہ، راستے کی زندگی گزارنا۔ حق ہے۔ جب میں اپنے ماں کے عہد کو یاد کیا،
मैंने वादा कर लिया है। अब जो डाकू का सरदार था रोना शुरू किया कि तुम माँ से आहत कर लिए हो कि मैं सच बोलूंगा, तुमने जान की परवाह नहीं की, पैसे की परवाह नहीं की, दौलत की परवाह नहीं की, सच बोल दिया तुमने। और मैं जिसने पैदा किया रब ताला, उसने कहा चोरी ना करो, मैं चोरी कर रहा हूँ। उसने कहा डकैती ना करो, मैं डकैती कर रहा हूँ। उन्होंने कहा, रब ने फरमाया कि तुम सूद न खाओ, मैं सूद खा रहा हूँ। जिन चीजों से रब ने मना किया, जिसने मुझे पैदा किया, तो सबको आज को मैं तोड़ रहा हूँ। अब तुमने माँ के साथ वफा किया, हाथ बढ़ाओ, हम तुम्हारे हाथ पे हम तमाम गुनाहों से आज तौबा करते हैं। सुभान अल्लाह। डाकू ने हाथ बढ़ाया और तौबा किया सरदार ने, तो और डाकू सब कहने लगे कि जब डकैती में मैंने आपका साथ दिया तो तौबा में भी हम आपका साथ देते हैं। सुभान अल्लाह। डाकुओं ने भी और गौसे आजम के हाथ पर तौबा किया। गौसे आजम की सच्चाई में इतनी बरकत हुई कि आदम फरमाते हैं कि गौसे आजम तुम अपने वक्त का सिद्दीक़ अकबर, सुभान अल्लाह, तो अपने वक्त का सिद्दीक़ अकबर, सुभान गनी व आदिल व हैदर है या गौस, सुभान गनी व अल्लाह। आदिल है गौसे आजम। आपकी जात से सिद्दीकियत की शान झलकती है, आपकी जात से फारूक आजम की शान झलकती है, लाजवाब। आपकी बातों से, आपकी अदाओं से उस्मान गनी की शान झलकती है, आपकी शुजाअत और बहादुरी से अली की शान झलकती है। लाजवाब। क्यों नहीं, ये गौसे आजम ही तो फरमाते हैं। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुनो, जंगे बद्र में 70 कुफार मारे गए थे और 70 कैदी हुए थे। उन 70 कुफार में बद्र के मैदान में अकेले अली ने 21 काफिरों को कत्ल किया था और बाकी को तमाम सहाबा ने मिल करके 60 कैदी हुए थे, 70 कैदी हुए थे। जंग उहुद में 14 कुफार मारे गए। उन 14 कुफार में 7 काफिरों को अकेले मौला अली ने कत्ल किया था और 7 को तमाम सहाबा ने मिल करके। आला हज़रत फरमाते हैं, बहरे तस्लीम अली मैदान में, बहरे तस्लीम अली मैदान में, तस्लीम कहते हैं सलाम करने को, सुभान अल्लाह। बहरे तस्लीम अली मैदान में क्या मतलब कि और जंगों में जंगी जब होती नहीं तो कुफार लोग 100-100, 200 का गोल बनाकर अली की तरफ बढ़ते हैं कि एक अली को अगर हम साफ कर देते हैं तो हमारे लिए जंग आसान हो जाएगी। लेकिन वो तलवारें अली पर चलाते, 100 तलवारें एक मतलब अली पर गिरती, वो तलवारें अली के जिस्म पर गिरती, चलती नहीं, काटती नहीं, गिरती छूती नहीं। उसी को अलग कहते हैं कि बहरे तस्लीम अली मैदान है। क्या मतलब, मैदान जंग में अली को सलाम करने के लिए वो तलवारें झुका करते थे, काटने के लिए नहीं। सुभान अल्लाह। तस्लीम अली मैदान में सर झुका करते हैं तलवारों के, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सर झुका करते हैं तलवारों के। तो मेरे भाई आपको मैं अर्ज करूं कि हजरत गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खुद फरमाते हैं, वो 60 डाकुओं ने तौबा किया, मैंने माँ के हद को तोड़ा नहीं। आज आप खुदाई के हद को तोड़ रहे हैं, नबी के हद को तोड़ रहे हैं। नबी फरमाते हैं, इय्याकुम व इय्याहुम ला युदिल्लूनकुम वला यफ्तनूनकुम। देवलियों से, वहाबियों से, बदमज़हबों से तुम दूर रहो, उनको दूर रखो, तुम उनको दूर रखो, उनसे तुम दूर रहो। तो अपनी हैसियत समझो, तुम हलवा हो। तुम क्या हो? हलवा। क्या है? हलवा है। वो सब गोबर है। अगर बैल पे खाना कर दे, आपको वहां पर हलवा रख दे तो खाने को जी चाहेगा? नहीं चाहेगा, है ना भाई? या तुम गोबर के पास खाना ले जाओ, गोबर ही को उठा करके खाने के लिए कोई पटक दे तो खाओ, जी लगेगा खाने में? है नहीं ना? सुभान अल्लाह। तुम हलवा हो, तुम देवबंदी के पास जाओ तो बेकार, और वो तुम्हारे पास आए तो बेकार। लाजवाब। गुलाम हो, अकेले जिंदगी गुजार दो, लेकिन किसी वहाबी पर निगाह ना पड़े। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है ना भाई? जी लगाइएगा सुभान अल्लाह। जी। तो अर्ज करना है, सीरत पर अब तकरीर सुनने के मूड में नहीं है, आगे बढ़िए। तो हम लोग सुन्नी है, गौस से मांगते हैं, सुभान अल्लाह। गई नवाज से मांगते हैं, सुभान अल्लाह। आला हजरत से मांगते हैं, सुभान अल्लाह। देवबंदी वहाबी का कहना है किसी अल्लाह से मांगो, सिर्फ खुदा से मांगो, नबी से न मांगो। भाई बैठो, क्यों भारी लगी तकरीर?
अच्छा चलो भाई, गौस से मांगो, वही नवाज से मांगते हैं, नबी से मांगते हैं, उनका कहना किसी से ना मांगो, अल्लाह ही से मांगो। मैं कहना चाहता हूँ, जी लगाओ, कि कल ही निकाह होगा सद्दाम का, सल्लमहू का, रब्बहू का, कल निकाह होगा। जो काजी निकाह पढ़ाएगा वो खुतबा पढ़ेगा, उस खुतबा में एक आयत है, वत्तकुल्लाह लज़ी तसाअलूना बिही। अल्लाह फरमाता है उस रब से डरो जिसका वास्ता देकर लोगों से मांगते हो। सुभान अल्लाह। ए भाई साहब, अल्लाह का वास्ता मुझे कुछ दे दो। ए भाई नवाज, अल्लाह के वास्ते से मुझे कुछ दे दीजिए। आला हज़रत, अल्लाह के वास्ते से मुझे कुछ दे दीजिए। खुद कुरान ही में है, उस रब से डरो जिसका वास्ता देकर लोगों से मांगते हो। अगर ये वास्ता देना मना होता तो अल्लाह ये नहीं फरमाता उस रब से डरो जिसका वास्ता देकर लोगों से मांगते हो। अल्लाह ये कहता तुम रब से डरती ही नहीं हो, डर से जब मेरा वास्ता देकर किसी से मांगते ही नहीं, हम देने वाले नहीं है। अल्लाह फरमाता उस रब से डरो जिसका वास्ता देकर लोगों से मांगते हो। सुभान अल्लाह। आपको मैं हजरत एक वाक़या सुनाता हूँ, मज़ा आ जाएगा। जी लगाओ। सुभान अल्लाह। हम उन्हीं से मांगते हैं जिसको अल्लाह ने दिया है। सुभान अल्लाह। हम उन्हीं से मांगते हैं जिसको अल्लाह ने दिया। जिसको अल्लाह ने दिया ही नहीं है उससे मांगता कौन है? बेशक। बीच में नाला हो, एक नाला बना लीजिए, नाला हो, एक अंधा उस तरफ खड़ा हो, एक अंधा इस तरफ खड़ा हो, है ना भाई? एक अंधा उस तरफ खड़ा हो, एक अंधा इस तरफ खड़ा हो। आपने देखा है कि एक अंधे ने दूसरे अंधे को कहा हो भैया बड़ी मेहरबानी होगी जैसा नाला पार करवा दो। एक अंधा दूसरे अंधे को कहता है नहीं, क्यों? वो जानता है कि जैसे हम है वैसे वो है। हक है। अगर वो अंधा को पुकार लिया मुझे नाला पार करा दो और मदद करने को उतारू हो गया तो दोनों कीचड़ ही में नजर आएंगे, है ना भाई? ये अल्लाह ताला ने जिसको मदद करने का ताकत दी ही नहीं, कैसे करेगा? बेशक बेशक। कैसे करेगा? हक है। सुनो, अल्लाह ताला ने मदद देने की ताकत वलियों को दी है। सुभान अल्लाह। जिसको दिया ही नहीं है उससे कौन मदद मांगता है? अरे हम उनसे मदद मांगते हैं जिसके बारे में ताजु शरिया फरमाते हैं सुभान अल्लाह। जहाँ वाली अता कर दे भरी जन्नत हिबा कर दे। जहाँ वाली अता कर दे भरी जन्नत हिबा कर दे। नबी मुख्तारे कुल है जिसको जो चाहे अता। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गौसे पाक का दामन। सुभान अल्लाह। सुनो, मौला अली